اب آپ کو بتائیں گے سیکیورٹی نہ ملنے پر NICH اسپتال کے ڈاکٹرز نے OPD بند کر کے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سیکیورٹی نہ ملنے پر NICH اسپتال کے ڈاکٹرز نے OPD بند کر کے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے ابراہیم رند سے۔ ابراہیم، وجہ بتائیے گا ہمیں۔ جی دیکھیں، بالکل وجہ یہی ہے کہ سیکورٹی نہ ملنے پر NICH اسپتال جو کہ بچوں کی بیماری کا سب سے بڑا اسپتال ہے سندھ، اس کے ڈاکٹروں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ تمام OPDs کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے سندھ بھر سے اور ملک بھر سے آنے والے مریض بچوں کے والدین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی یہاں پر پہنچے تھے تو وہاں پر ان کو بہتر سہولیات میسر نہیں، تمام OPDs بند تھی، اور اس دوران ڈاکٹر جو مرد اور خواتین ڈاکٹر تھے وہ یہاں پر NICH اسپتال کے باہر سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 23 ستمبر کو ایک ہی دن میں 3 واقعات ہوئے جہاں پر ان پر تشدد کیا گیا، اور وہاں پہ سیکورٹی موجود ہے، اور پرائیویٹ سیکورٹی جو کہ لاکھوں روپے ہر ماہ لیتی ہے اسپتال کی انتظامیہ سے، لیکن سیکورٹی فراہم نہیں کرتے اور اپنے دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اور اس حوالے سے سیکورٹی نہ ملنے پہ جو انہوں نے سراپا احتجاج ہے، اور آج بھی انہوں نے احتجاج کا سلسلہ یہی جاری رکھا ہے، اور اگر مزید سیکورٹی فراہم نہ کی گئی تو اس طرح روزانہ کی بنیادوں پر وہ تمام OPDs کا بائیکاٹ کر کے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے اسپتال کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی آج جو انتظامی امور جو ہیں وہ متاثر ہوئے تو وہ بھی وہاں پر آفس میں ہی موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کوئی نہیں آیا، جس وجہ سے تمام ڈاکٹروں نے تمام OPDs کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، جس وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مریضوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت شکریہ ابراہیم رند آپ کا۔ بات کریں گے شہرکات میں وائرل انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ چیف میڈیکل آفیسر جناح ہسپتال ڈاکٹر محمد عدنان کے مطابق وائرل انفیکشن کے کیسز 30% بڑھ گئے ہیں۔ شہری باہر کے کھانوں سے اجتناب کریں اور ٹھنڈے پانی، آئس کریم اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ فرحان خان سے۔ جی بالکل، شہر کا اتنا وائرل انفیکشن میں جو وہ ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یومیہ وائرل انفیکشن کے متعدد کیسز جو وہ جناح اسپتال میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناح اسپتال کے ACMO ڈاکٹر عدنان موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان، مجھے بتائیے گا وائرل انفیکشن کے جو وہ کیسے کیسز دیکھ رہے ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یومیہ جو وہ کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے؟ جیسے کہ دیکھا جائے یہاں پہ وائرل کے ہمارے پاس تو جو ہے نا ابھی پہلے تھا 15% ریشو تھا، ابھی وائرل میں ہمارے پاس 30% اضافہ ہو گیا ہے۔ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے نا، تو فیور کے کیسز ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں، جس میں لوگ تو اس کو جو ہے نا خود کہتے ہیں کہ ہمارے چکن گونیا ہے، بٹ ہم پروویژنل ڈائگنوسس پہ ہمیں اس سے چکن گونیا رکھتے ہیں، کیونکہ ملیریا اور ڈینگی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کا تو وہ نیگیٹو آتا ہے۔ اب 6-7 دن سے ان کو فیور آ رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا پروویژنل ڈائگنوسس میں چکن گونیا پہ رکھتے ہیں۔ دن بہ دن وائرل بڑھتا جا رہا ہے، اور کراچی کے ہاسپٹلس آپ دیکھیں گے تو وہ فل ہو چکی ہے نا، اتنے کیسز آ رہے ہیں، سول ہمارے پاس ریفر کر رہا ہے، تو اس طرح سے جو نا مطلب بڑھتا جا رہا ہے یہ وائرل۔ تو یہ ہے کہ جو نا انفیکشن ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہیں، آج لوگ ماسک نہیں پہن رہے، ہم جو نا پولیوشن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس دن بہ دن۔ کھانے دیکھو جو نا باہر کے کھانے کھا رہے ہیں لوگ، جو نا فوڈ اسٹریٹ کھا رہے ہو، وہاں سے جو نا بائک گزر رہی ہے، وہ ڈسٹ وہ دھواں وہ اس کے اندر چل رہا ہے، تو اس طرح سے دن بہ دن بڑھتا ہے، اضافہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس۔ اچھا ڈاکٹر عدنان، مجھے بتائیے گا جو کیسز بڑھ رہے ہیں ان سے شہریوں کو بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر میں خاص چیزیں کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، پرہیز کر سکتے ہیں۔ پرہیز کرنے کے لیے کہ اپنا جو کھانا فوڈ اسٹریٹ ہے ان کو کم کر دیں، جو باہر کے کھانے کھا رہے ہیں یا آلودگی والے ان کو کم کر دیں۔ آپ کو جو کھانا ہے وہ گھر پہ بنائیں، اچھے نمونے سے کھائیں، اور جو نا اپنی صاف ستھرائی رکھیں تھوڑی۔ آس پاس میں جو اٹھ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں آپ پارک میں وغیرہ، صبح کے ٹائم جائیں، شام کے ٹائم نہ جائیں۔ شام کے ٹائم جو نا دھواں بہت ہوتا ہے، اس سے پالیوشن بڑھ جاتی ہے، تو اس طرح سے جو اپنا حفاظت ہائیجین زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑی ہائیجین کریں گے تو آپ کو جو نا سیفٹی ملے گی ان چیز سے۔ ڈاکٹر عدنان ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے آپ کو تفصیل بتایا کہ احتیاط جو وہ بے حد ضروری ہے۔ وائرل انفیکشن کی شرح میں جو وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شہریوں کو جو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، احتیاط یا تدابیر کا جو وہ خاص خیال رکھیں تاکہ ان جیسی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ جی اب آپ کو بتائیں گے FPCCI نے IMF کے بورڈ کی جانب سے قرض کی منظوری کو اہم قرار دے دیا۔ FPCCI کے ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین میاں زاہد حسین کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے لیے قرض کی منظوری انتہائی اہم ہے۔ جلد پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط مل جائے گی۔ رواں مالی سال کے اختتام پر مزید ایک اور قسط ملے گی۔ قرض کی منظوری ملنے سے مالی استحکام آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اشرف خان سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کہ بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کلاؤڈ پیکج جو ہے منظوری دے دی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جانتے ہیں FPCCI کے جو ایڈوائزری کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں میاں زاہد حسین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قرض کی منظوری مل گئی ہے، کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی، پاکستان نے اس کے لیے بڑی ایفرٹس کیے ہیں، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے گورنمنٹ میں ہم نے ایک ان سے پروگرام لیا تھا، سٹینڈ بائی پروگرام۔
वो कामयाबी से चला और उसके बाद अब ये 37 महीनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक प्रोग्राम सिक्योर किया है IMF से, और ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और गालबन ये 24वां या 25वां प्रोग्राम है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का ये एम है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने भी यही कहा है कि इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। जहाँ तक इस प्रोग्राम के सैलिएंट फीचर्स का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो पिछले कई सालों से क्रिपल्ड हो रही है और एक जगह पे आके ठहरी हुई है, स्टैगनेंट है, तो उसको थोड़ा इसमें स्टार्ट मिलेगा। इस प्रोग्राम के आने से हमारा जो बर्डन है, उसमें जो डेट बर्डन है उसमें हमारी कमी आएगी, और सबसे अहम बात यह है कि ये जो हमें लोन मिलेगा ये 5% से कम रेट के ऊपर मिलेगा, और ये 37 माह के लिए है, जिसमें से 1.1 बिलियन तो अभी 2-4 दिन में इसी महीने यानी हमें ये मिल जाएगा, और फिर अगले साल यानी ये साल माली साल ख़त्म होने से पहले एक ट्रांच हमें और भी मिल जाएगी। तो इससे ये होगा कि हमारा जो इंपोर्ट्स को सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास फंड्स होने चाहिए, तो वो हमारा फंड्स भी इसमें बिल्डअप हो जाएंगी, हमारी एलसीज बेहतर तरीके से खुल सकेंगी। इसी तरीके से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने पहले भी 2 दर्जे हमारी रेटिंग बेहतर की है, लेकिन यह है कि इसके आने से हमारी रेटिंग और बेहतर हो जाएगी। जब रेटिंग हमारी बेहतर होगी तो इंटरनेशनली हम मज़ीद इसमें कैपेबल हो जाएंगे कि फंड्स या लोन्स जो हैं वो सिक्योर कर सके ऑन चीपर रेट्स। जी, जैसा कि आपने सुना, FPCCI ने जो IMF का जो बोर्ड की जो मंजूरी है उसको खुलशाइन दी कहा है, और ये भी कहा है कि आगे चल कर मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में चल सकेगी, माशी अशारिये मज़ीद बेहतर होंगे। जी, ये कराची में सड़कों की अब हालत दुरुस्त ना हो सकी। कोरंगी की सड़कें हादसात का बायस बनने लगी हैं। कोरंगी 3.5 के लिंक रोड पर गहरा गड्ढा पड़ गया, जिसके बायस मुसाफिरों को वहां से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी 3.5 नंबर के मेन रोड पर। आप मेरे अकब में ये गड्ढा देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, हादसात भी पेश आ सकते हैं। तो ये कब से इस गड्ढे की मरम्मती काम नहीं हुआ है? समाजी कारकुन हसन शबीर मेयो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे कब से ये गड्ढा पड़ा है और उसका कोई मरम्मती काम नहीं हुआ? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ C21 का कि आप यहाँ आए और ये हमारी आवाज़ बने। तो यहाँ जी ये काफ़ी अरसे से ये गड्ढा मौजूद है और तकरीबन ये 8 से 9 फीट गहरा है, और यहाँ रात में बाइक में जो है गुजरने वाले लोग हादसे का शिकार भी होते रहते हैं। तो काफ़ी अरसा दराज से ये पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे PS 93 से आज़ाद हुए वक्त इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। मैंने इस पर काफ़ी पहले भी की थी, लेकिन अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पर बनाते हैं। ये देखें, ये पहले मैंने करा दिया था ये बंद वहाँ से, लेकिन अब ये ज़्यादा गड़ा बड़ा हो गया, और इसी कंप्लेन भी कई दफ़ा हमने मुतल्लका इदारा को कर चुके हैं, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है। सारे मामला आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना है, और यहाँ पर आने जाने रात बे रात यहाँ कोई ना कोई हादसा डेली का मामूल बन गया है, रोज़ हादसा होते हैं। जी, आप लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं तो आए हैं वो लोग काम करने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल यहाँ कोई नहीं आता। तकरीबन 4 से 5 साल तक ये मसला हो गया। लोग अपनी मदद आपके थे इसको फिल कर देते हैं, ये फिर खुल जाता है। यहाँ पे देखें तकरीबन 5 फीट है, और ये नाला आपने देखा 7 तकरीबन 10 फीट गहरा नाला है। ये नीचे से पानी का गुजर होता है, बहुत खतरनाक चीज़ है यहाँ पर। इसको फौरी तौर पे हम तो यही कहेंगे, इसको फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। जी बिल्कुल, समाजी कारकुन हसन शबीर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हमने दरख्वास्तें दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका यही मुतालबा है मुतालिका इदारों से भी कि फौरी तौर पर इसको मरम्मती काम करवाया जाए ताकि जो हादसा पेश आ रहे हैं वो ना हो। जी, और दूसरी जानिब गार्डन वेस्ट उस्मान आबाद में बोसीदा रिहायशी इमारत को मिसमार करने का काम शुरू। SBCA की जानिब से बगैर नोटिस की इमारत को तोड़ने पर मकीन और अमला आमने सामने आ गए हैं। शदीद तक कलामी भी हुई। नमरा रियासत की रिपोर्ट में देखेंगे। गार्डन उस्मानाबाद की मखदूश इमारत का मामला, CG21 की खबर पर SBCA इन एक्शन। अमले की जानिब से बोसीदा रिहायशी इमारत को मसमार करने का काम शुरू करके रोक दिया गया। तासरा इमारत की खबर CG21 पर नशर हुई तो SBCA का अमला भी पहुंच गया। SBCA ने बगैर नोटिस और इतला के इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया। इमारत के मकीन गम और गुस्से का शिकार, इंतजामिया पर भी बरस पड़े। कहा ताले तोड़कर बिना नोटिस के इमारत को जा रहा है। तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले गए। मजदूर भी या एजेंसी के जो भी थे वो ये कीमती हालत है जो भी थे। फिर दूसरी ये कि ना नोटिस आया, उनकी गलती है, ना नोटिस दिया उन्होंने और ना फ़ोन पे किसी
पुलिस की या कीमती आलू या किसी का फोन भी नहीं आया कि भाई ये हम जगह तोड़ रहे हैं, आपके खिलाफ ये कंप्लेन है या जगह ये टेढ़ी है। और जगह अगर टेढ़ी है तो पहले नोटिस देते फिर तोड़ते। दिन का काम होता है, ये अगर कोई ऐसा है पहले आप नोटिस दो, नोटिस पे नहीं मान रहे फिर आप आके तोड़ो, और ये काम भी दिन का होता है। ये आप 7:30 बजे रात के अंधेरे में आ रहे हो, आप कोई चोर हो, डाकू हो, आप फिर जो फरमाइशी प्रोग्राम हो रहे हैं वो पैसे मांगने के लिए आए थे। SBCA जिला जुनूबी के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक ऐसी इमारतों को बिना नोटिस गिरा दिया जाता है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कोई ऐसी बिल्डिंग जो अचानक डेंजरस हो जाए और इंसानी जानों का ज़ाया होने का खतरा होता है, तो वहीं पे हम अर्जेंट बेसिस पे जो है वो अपना वैकेट करवा के हम उसको बिल्डिंग को रिमूव करते हैं। SBC और मकीनों के दरमियान तल्ख कलामी के बाद सियासी जमात की मदाखलत पर इमारत को मस्मार करने का काम रोक दिया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नम्र रियासत, सिटी 21।